السلام علیکم ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کی خدمت میں عنایت اللہ کے مشہور زمانہ ناول فردوس ابلیس کا ایپیسوڈ نمبر 34 پیش لفظ ہے۔ اگلی ہی شام صالح نمیری ان دو مبلغوں کے ساتھ آ گیا۔ حسن بن صبا نے آگے جا کر اس کا استقبال کیا اور پورے احترام سے اس خیموں تک لایا۔ صالح نمیری کے ساتھ اس کے 4 محافظ تھے جو اس کے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ صالح نمیری جب چشمے کے قریب پہنچا تو تینوں لڑکیوں نے اس کے آگے پھول پھینکنے شروع کر دیے جو انہوں نے چھوٹی چھوٹی ٹوکریوں میں اٹھا رکھے تھے۔ نہیں، صالح نمیری نے آگے بڑھ کر لڑکیوں سے کہا، میں اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں، مجھے پھولوں کو روندنے کا گناہ گار نہ کرو۔ آپ کے ہاں رواج کچھ اور ہوگا۔ فرا نے جان فرا مسکراہٹ سے کہا، ہمارے ہاں کوئی معزز مہمان آتا ہے تو ہم اس کے راستے میں پھول بچھاتے ہیں، ہمارا بھی ایک رواج ہے۔ صالح نمیری نے کہا، ہمارے ہاں اب جیسا کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کے راستے میں آنکھیں بچھاتے ہیں۔ حسن بن صبا نے زوردار کہکا لگایا۔ صالح نمیری لڑکیوں کے قریب سے گزرتے انہیں دیکھتا رہا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ صالح نمیری کی خاطر تواضع یوں کی گئی جیسے وہ کسی ملک کا بادشاہ ہو۔ وہ بادشاہ تو نہیں تھا لیکن وہ لگتا بادشاہ ہی تھا۔ خوبرو آدمی تھا، چہرے کا رنگ سرخی مائل سفید تھا اور اس کے انداز اور چال ڈال میں تمکنت تھی۔ رات کھانے کے بعد اور حسن بن صبا اکیلے بیٹھ گئے۔ کیا آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ صالح نمیری نے پوچھا۔ نہیں تو، حسن بن صبا نے جواب دیا، مجھے کچھ حاصل ضرور ہوا ہے لیکن یہ نبوت نہیں، میں کچھ سمجھ نہیں سکا یہ کیا ہے۔ میں یہ پورے یقین سے کہتا ہوں کہ میرا درجہ عام انسانوں سے ذرا اوپر ہو گیا ہے۔ یہ مجھے آپ بتائیں گے کہ میں کیا ہوں اور خدا نے مجھے کیوں یہ درجہ بخشا ہے؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں، صالح نمیری نے پوچھا، آپ آسمان سے کس طرح اترے ہیں اور آپ کی روح میں ستاروں کا نور کہاں سے آ گیا؟ لوگ شاہ بلوت کے درخت میں جو ستارہ دیکھتے رہے ہیں یہ کیا تھا اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ میں کچھ نہیں بتا سکتا، حسن بن صبا نے کہا۔ میں بھی سنا کرتا تھا کہ ایک درخت میں دوسری تیسری رات ایک ستارہ نظر آتا ہے۔ میری بھی خواہش تھی کہ یہ ستارہ دیکھوں لیکن ستارے کے ظہور کے وقت مجھ پر غشی طاری ہو جاتی تھی۔ میں یہ ستارہ دیکھنے گیا تو لوگوں کے ہجوم کے ساتھ بھی میں بھی انتظار ہی کرتا رہا، ستارہ نظر نہ آیا۔ یہ غشی کیسی ہوتی تھی؟ صالح نمیری نے پوچھا۔ اس سوال کا جواب دینا مشکل ہے، حسن بن صبا نے جواب دیا۔ غشی میں یہ ہوتا تھا کہ ایک بڑی ہی نورانی صورت والا بزرگ مجھے اپنے پاس بٹھا لیتا اور بتاتا تھا کہ لوگوں کی رہنمائی کی سعادت خدا نے مجھے دی ہے۔ معلوم نہیں یہ بزرگ کون تھے جو مجھے سبق دیا کرتے تھے کہ میں لوگوں کی رہنمائی کس طرح کروں گا۔ پھر ایک روز کسی غیبی طاقت نے مجھے، حسن بن صبا، صالح نمیری نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، کوئی نئی کہانی سناؤ، تم سے پہلے بھی ایسے ہی نبی ہو گزرے ہیں جنہیں غشی میں ایک بزرگ آ کر بتایا کرتے تھے کہ خدا نے تمہیں اپنا ایلچی منتخب کر لیا ہے۔ دیکھو حسن، خدا نے اپنے ایلچی بھیجنے کا سلسلہ غار ہرا سے اپنے آخری ایلچی بھیج کر بند کر دیا ہے۔ حسن بن صبا نے صالح نمیری کے ساتھ بحث نہ کی بلکہ وہ اس طرح کی باتیں کرتا رہا جیسے وہ تذبذب میں ہو کو وہ کیا محسوس کر رہا ہے۔ اس تبلیغ کا سلسلہ کیوں شروع کر دیا؟ اگر میں غلط راستے پر چل نکلا ہوں تو مجھے راہ راست پر لائیں، حسن بن صبا نے کہا۔ آپ کچھ دن میرے پاس ٹھہرے، میں اپنے متعلق یہ بتا سکتا ہوں کہ میں سحر کی طاقت رکھتا ہوں اور زمین میں دبے ہوئے راز بتا سکتا ہوں، مجھ میں کوئی مافوق الفطرت طاقت موجود ہے۔ احمد بن غطاش میرا پیر و مرشد ہے، اس نے مجھے ایک پورے اسرار علم دیا ہے۔ شادر کا والی احمد بن غطاش؟ صالح نمیری نے پوچھا۔ ہاں، حسن بن صبا نے کہا، وہی احمد بن غطاش، میں نے پہلے بھی سنا ہے۔ صالح نمیری نے کہا، ہاں حسن، میں نے پہلے بھی سنا ہے کہ وہ سحر یا کسی اور پورے اسرار علم کا ماہر ہے اور وہ مستقبل کے پردوں میں جان سکتا ہے۔ کیا تم نے اس سے کچھ سیکھا؟ بہت کچھ، حسن بن صبا نے جواب دیا۔ ستاروں کی چال بام سکتا ہوں، ہاتھوں کی لکیریں پڑھ سکتا ہوں۔ صالح نمیری نے کچھ کہے بغیر اپنا ہاتھ پھیلا کر حسن کے آگے کر دیا۔ تمہارا امتحان ہے، صالح نمیری نے کہا۔ صالح نمیری سمجھ نہ سکا کہ حسن بن صبا نے بات کا رخ پھیر دیا۔ وہ اس تبلیغ کو گول کر گیا اور خدا کا ایلچی ہے، اس نے وسیع پیمانے پر اپنے عقیدے کی تبلیغ شروع کر دی۔ وہ کمال استادی سے گفتگو کو سحر، نجوم اور دست شناسی کی بھول بھلیوں میں لے گیا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ صالح نمیری میں واقعی پتھر ہے جسے توڑنا آسان کام نہیں۔ حسن بن صبا نے صالح نمیری کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس کی ہتھیلی کو پھیلایا اور ہاتھ کی لکیریں دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد اس نے ہتھیلی پر اپنا سر اس طرح جھکا لیا جیسے بہت ہی زیادہ غور سے دیکھ رہا۔ اس نے یوں تیزی سے اپنا سر اوپر کر لیا جیسے صالح نمیری کی ہتھیلی سے سانپ نے اس پر حملہ کر دیا ہو۔ پھر اس نے چہرے پر حیرت کا تاثر پیدا کر کے صالح نمیری کے چہرے پر نظریں گاڑنے۔ کیا نظر آیا؟ صالح نمیری نے پوچھا۔ حسن چپ رہا۔ اس نے قلم دوات منگوا کر کپڑے کی طرح ایک کاغذ پر خانے بنائے، کسی خانے میں 1-2 ہندسے اور کسی میں 1-2 حرف لکھے، بعض خانوں میں ٹیڑھی سیدھی لکیریں ڈالیں اور بہت دیر انہیں دیکھتا رہا، سوچتا رہا۔ کچھ بتاؤ گے؟ صالح نمیری نے پوچھا۔ 4 دن یہی انتظار کریں، حسن نے کہا۔
बात अभी धुंधलके में है। हाँ, बात अच्छी है या बुरी? अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी। हसन ने कहा, अच्छी है या बुरी बात मामूली नहीं, शाही भी हो सकती है, गदाई भी। 4 दिन देखूंगा, 5वें दिन लकीरों और सितारों का भेद आपके सामने आ जाएगा। साले नुमैरी अजियतनाक तजब्जुब में मुब्तला हो गया। हसन मिर्ज़ा के कहने पर वो अपने खैमे में जाकर सो गया। अलल सुबह फरा उसके खेमे में नाश्ता लेकर गई। उसे नाश्ता रख कर वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन वहीं खड़ी रही। कुछ और चाहिए? फरा ने पूछा। मैं तो ये नाश्ता देखकर हैरान रह गया हूँ, साले नुमैरी ने कहा। और तुम पूछती हो कुछ और चाहिए? मैं कुछ देर आपके पास बैठ जाऊँ? फरा ने शर्मीली सी आवाज़ में पूछा। पूछने की क्या ज़रूरत है? साले नुमैरी ने मुस्कुराते हुए कहा। यहाँ मेरे पास बैठो। तुम कौन हो? हसन बिन सबा के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मैं वाली शादर अहमद बिन गत्ताश की भांजी हूँ। फरा ने झूठ बोला। उन्होंने मुझे इनके साथ सैर तफरी के लिए भेजा है। शादी हो चुकी है? नहीं, फरा ने जवाब दिया। अब तक तो तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए थी, साले नुमैरी ने कहा। मेरे वालिदैन फौत हो गए हैं, फरा ने दूसरा झूठ बोला। मामू अहमद बिन गत्ताश ने मुझे इजाज़त दे रखी है कि मैं जिस किसी को पसंद करूँ इन्हें बता दूँ और वो इसके साथ मेरी शादी कर देंगे। उन्होंने शर्त सिर्फ ये रखी है कि वो आदि अच्छी हैसियत वाला होना चाहिए। तो क्या अभी तक तुम्हें अपना पसंद का कोई आदमी नहीं मिला? अब मिला है, फरा ने जवाब दिया। वो खुश नसीब कौन है? फरा ने साले नुमैरी की तरफ देखा और नजरें झुका ली। इतना ज़्यादा शर्माने की क्या ज़रूरत है? साले नुमैरी ने कहा और पूछा, क्या उस आदमी को मालूम है कि तुमने उसे पसंद किया? नहीं, उसे बता देना था। साले नुमैरी ने कहा। डरती हूँ, फरा ने कहा। वो ये ना कह दे कि मैं उसे पसंद नहीं। वो कोई जंगली जानवर होगा जो तुम्हें पसंद नहीं करेगा, साले नुमैरी ने कहा। क्या आप मुझे पसंद करेंगे? फरा ने छीमते शर्माते पूछा। क्या तुम मुझे कबूल कर लोगी? साले नुमैरी ने सवाल के जवाब में सवाल किया। फरा ने आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ साले नुमैरी की तरफ सिरकाया। दूसरे लम्हे उसकी उंगलियां साले नुमैरी की उंगलियों में उलझी हुई थीं और फिर साले नुमैरी को याद ही न रहा कि उसके सामने पड़ा हुआ नाश्ता ठंडा हो रहा है। उस रोज़ फरा को ज़रा सा भी मौका मिलता वो साले नुमैरी के खेमे में चली जाती और हंस खेल कर वापस आ जाती। अगली रात हसन बिन सबा और साले नुमैरी खाना के बाद अलग बैठे इस मौजू पर बातें कर रहे थे कि हसन बिन सबा सही है या गलत। इससे ये वहम हो गया कि वो खुदा का एलची है। हसन बिन सबा का अंदाज़े गुफ्तगू ये था कि वो बहस में नहीं उलझता था और उसकी कोशिश ये थी कि कोई ऐसी बात न कह बैठे जिससे साले नुमैरी खफा हो जाए। साले नुमैरी का गुज़श्ता रात का अंदाज़ बड़ा जारहाना था, लेकिन अगली रात उसके मिजाज में वो बरहमी नहीं थी। इसकी बजाय वो खासा नरम था और किसी वक्त यूँ पता चलता था जैसे वो हसन बिन सबा का कायल होता जा रहा हो। हकीकत यह है कि साले नुमैरी के मिजाज की ये तब्दीली इस वजह से नहीं थी कि हसन बिन सबा ने इसे मुतासिर कर लिया था, बल्कि असल वजह यह थी कि वो फरा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था। दूसरी वजह यह थी कि हसन बिन सबा ने उसका हाथ देखा और सितारों की गर्दिश का कुछ हिसाब लगाया था और यूं चुप हो गया था जैसे उसने कोई बड़ी खासी बात छुपा ली। और कुदरती अमर है कि वो ये राज मालूम करने को बेताब था। उस रात साले और हसन खासी देर बैठे बातें करते रहे। फिर साला अपने खैमे में जाकर सो गया। आधी रात का वक्त होगा। साले ने अपने चेहरे पर कोई नरमो मुलायम सी चीज़ रेंगती हुई महसूस की। वो बड़ी ही गहरी नींद में सोया हुआ था। हड़बड़ा कर उठ बैठा। खेमे में तारीकी थी। साले ने अपने मुंह पर हाथ मारा तो एक नरमो मुलायम हाथ इसके हाथ में आया। उसने अंधेरे में भी इस हाथ को पहचान लिया। उस हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और दूसरा हाथ इसकी कमर पर डाल दिया जिसका ये हाथ था। फरा उसके ऊपर गिरी और इसकी हंसी निकल गई। साले नुमैरी की उम्र 40 साल के लगभग थी और फरा 25-26 साल की थी, लेकिन जिस्मानी सेहत के लिहाज से साले नुमैरी फरा जैसा ही जवान लगता था। इसका अंदाज भी पुरशबाब था। उसने फरा को इस तरह अपने बाजुओं में लेकर बिंचा जैसे इसे अपने वजूद में समेट लेना चाहता हो। अभी नहीं, कुछ देर बाद फरा ने कहा, पहले शादी, अभी बैठकर बातें करते हैं, सब सोए हुए हैं। साले उठकर बैठ गया और फरा को अपने पास इस तरह बैठाए रखा कि फरा इसके एक बाजू में थी और फरा का सर इस साले के सीने पर था और कुछ देर इसी हालत में प्यारो मोहब्बत की बातें करते रहे। वो दिली और ज़ुबानी तौर पर एक दूसरे में जैसे तहलील हो गए थे। एक काम करो फरा, साले ने फरा को पलंग पर अपने सामने बिठाते हुए कहा। हसन बिन सबा ने मेरा हाथ देखा था और उसने सितारों की गर्दिश भी देखी थी। फिर वो यूं चुप हो गया था जैसे उसने मेरी किस्मत में कोई ऐसी बात देख ली हो जो मुझे नहीं बताना चाहता। मैं उसके चेहरे पर कुछ और ही तासर देखा था। वो मुझे कुछ नहीं बता रहा। कहता है 4 रोज़ इंतज़ार करो। मैं यहाँ इतने रुकने के लिए नहीं आया था। मैं इस शख्स से मुतासिर नहीं हुआ और ना ही मैं उसके दावे को मानता हूँ कि यह खुदा का एलची है। हकीकत यह है कि मैं ये राज मालूम करने के लिए रुका हूँ कि इसने मेरे हाथ की लकीरों में क्या देखा। क्या तुम इससे मालूम कर सकती हो? हाँ, फरा ने जवाब दिया। अगर कोई बहुत ही खतरनाक बात ना हुई तो वो मुझे बता देगा। कभी ख्याल आता है कि मैं चला जाऊँ? साले नुमैरी ने कहा। मैं
कट्टर अहले सुन्नत हूँ, किस्मत में जो लिखा है वो होकर रहेगा, लेकिन तुम मेरे पाँव की जंजीर बन गई हो। अब आप जहाँ भी जाएंगे ये जंजीर आपके साथ रहेगी, फराह ने बड़े ही जज्बाती लहजे में कहा और इस तरह बोली जैसे अचानक याद आ गया हो, ओह मैं आपके लिए फूल लाई थी। उसने पलंग पर हाथों से टटोला और फूल उसके हाथ आ गए। ये बड़े बड़े 3 फूल थे जिन्हें इसने गुलदस्ते की तरह एक धागा लपेट कर बांधा और रखा था। उसने फूल साले नमैरी की नाक के साथ लगा दिए। इतनी प्यारी खुशबू साले ने, मैंने इस इलाके के वो फूल भी सूंघे हैं जो दूर दराज के जंगलों में खिलते हैं, लेकिन इस फूल की खुशबू मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। उसने बार बार इन फूलों को सूंघा और जूं जूं लम्हे गुजरते गए साले पर ऐसी कैफियत तारी होती गई कि वो महसूस करने लगा कि वो फराह के लिए पैदा हुआ था और बाकी उम्र इसकी गुलामी में गुजारेगा। मेरा एक मशवरा माने, फराह ने कहा। हसन बिन सबा को ये दावत दें कि वो कुछ दिन खिलजान आपका मेहमान रहे। अगर ये यहीं से वापस चला गया तो फिर ये आपके हाथ की लकीरें और सितारों का राज अपने साथ ले जाएगा। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि यहाँ से वापस गया तो मुझे भी साथ ले जाएगा। हम खिलजान चलेंगे तो मैं इससे कह सकती हूँ कि मैं वापस नहीं जाऊँगी। मैंने अब बाकी उम्र आपके साथ ही रहना है, मैं ऐसा ही कर सकता हूँ। साले ने कहा, मैं इसे कहूँगा कि मेरे साथ खिलजान चलो और मुझे कायल करो कि तुम खुदा के भेजी हुई बुजुर्ग बरगजीदा शख्सियत हो, और मैं तुम्हें सिर्फ मान ही नहीं लूँगा बल्कि तुम्हारे अकीदे की इतनी तबलीग करूँगा कि तुम हैरान रह जाओगे। फराह बहुत देर बाद उसके खेमे से निकली। साले नमैरी को वो इस जज्बाती कैफियत में छोड़ आई कि उसने बाकी रात करवटें बदलते गुजार दी। वो रह रह कर यही चाहता था कि फराह के पास चला जाए या उस अपने खेमे में ले आए। इससे आगे क्या वाक़या पेश आया इंशाल्लाह मैं आपको अगले एपिसोड में डिटेल के साथ बयान करूँगा। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।